السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب نبوت کی 46 ایک حصہ ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی طرف سے حمد شکر ادا کرے اور دوسرے کو بتا دے۔ لیکن اگر کوئی ایسے خواب دیکھتا ہے جو اسے ناپسند ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس کی برائی سے پناہ مانگے اور کسی سے اس خواب کا ذکر نہ کرے۔ یہ خواب کچھ ہی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو خواب نے مجھ کو دیکھا واقعی مجھ کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں کبھی نہیں لے سکتا۔ اللہ آپ کی وکالت کریں گے۔ حضرت مریم کی نہیں کی، کتنا بڑا الزام لگا، نوز باللہ، یہ بدکار عورت ہے، یہ بچی کہاں سے آ گئی؟ اس کا باپ تو ایسا نہیں تھا، اس کا بھائی تو ایسا نہیں تھا۔ اتنی سائیکولوجی ڈپریشن میں تھی حضرت مریم، دا گریٹسٹ وومن، پوری صورت ان کا مریم ڈال دی اللہ پاک نے، یوسف علیہ السلام کو کیے، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ تو چور ہے جی، یہ تو اپنے باپ کا نافرمان ہے۔ حضرت یوسف کو اتنی دکھ ہوئے، میرے ریلیٹیو میرے بارے میں ایسے بول رہے، لیکن انہیں اللہ نے ڈیفینڈ کیا۔ کیسے ڈیفینڈ کیا؟ بالو زلیخا نے معافی مانگی بڑی دربار میں، یوسف نے کوئی برائی نہیں کی، میں نے اسے برگلایا تھا، اللہ میٹو بھائیوں نے معافی مانگی بڑی محفل میں، یوسف معاف کر دیا یوسف علیہ السلام نے۔ یہ ہے اللہ۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ پہ آزمائش آتی ہے کس قسم کے لوگوں پہ آتے ہیں، کس قسم کی آزمائش آتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جتنا بلند مقام والا اللہ کے نزدیک جو ہوتا ہے اس کے پر بڑی آزمائش آتی ہے، یعنی جو اپنے دین میں جتنا مضبوط ہے اس کو اتنا ہی بڑی مضبوط آتی ہے۔ اگر کسی انسان کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو لوگ کہتا ہے کہ کچھ کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا، تو اسی لیے دنیا میں اس کو سزا مل رہی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اگر ایسے ہی ہوتا تو اللہ نے یزید کو تخت نہیں دیا ہوتا، حضرت حسین کو نیزے پہ نہیں چڑھا دیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت حسین سے ناراض تھے، جو انسانیت کے لیے فٹکار ہے، ان کے لیے 3 بزے عالم کی حکومت ملی تھی۔ یہ امتحان ہے، عالم رسول کی سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے ہیں، ہمارے نبی کے پیٹ میں 2 پتھر بندھے ہوئے، یہ امتحان ہے۔ اللہ کے رسول کے بیٹی کو طلاق ہوئی، یہ امتحان ہے۔ اللہ اس محبت میں اپنے بندے کو آزماتے بھی، حالات بھی آتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ بازار سے پیالہ خریدے کچھ روپے کا یا تربوز کر دیں تو ہمارے یہاں ٹھوک کے دیکھتے ہیں کہ کچا ہے یا پکا ہے۔ ایک مٹی کا برتن اگر خریدنا ہو کچھ روپے کا، ہم اس کو بھی چیک کرتے ہیں یہ کچا ہے یہ پکا ہے۔ جس نے اللہ سے محبت کا قدم اٹھایا، اللہ بھی دیکھتے ہیں یہ کچا ہے یہ پکا ہے۔ کبھی بیماری بھیج دی، کبھی گھر کو پریشانی بھیج دی، کبھی حالات بھیج دیے، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ آزمائش بھیجتے ضرور ہے، لیکن یہ آزمائش برباد کرنے کے لیے نہیں، یہ اس کو قبول کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کی روح بھوکی ہے، ایک عالم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا، جب وہ بہت پریشان اور بے چین دکھ رہا تھا، عالم نے کہا اپنے اسٹوڈنٹ کو صلاح دی، 2 رکعت نماز پڑھو، تھوڑا سا قرآن پڑھ لو۔ جب اس نے قرآن اور نماز پڑھ لیا تو اس کے چہرے پہ ایک سکون تھا اور اس کی پریشانی جیسے غائب ہو گئی۔ تو اس عالم نے کہا کہ آپ کی روح بھوکی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے۔ روح کو میوزک کا نہیں پتا، روح کو نشے کا نہیں پتا، اس کو تو ایک اللہ جسے اسے بنایا۔ ہم اپنے جسم کو تو کھانا کھلا دیتے ہیں لیکن اپنے روح کو بھوکا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے جو ہمارے روح کے لیے بھوک نہیں ملتی تو روح چیخ اٹھتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں دیا جاتا ہے۔ جب آپ نمازیں نہیں پڑھتے، جب آپ سچ نہیں بولتے، جب حرام سے آپ نہیں بچتے، جب آپ نشوں سے نہیں بچتے، پھر اس کے اندر ایک پکار آتی ہے، وہ فریاد، وہ ڈپریشن، ایگزائٹی بن جاتا ہے۔ روح کی غذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کو اللہ کے کہیں پہ چلنے ہی پہ آئے گا، روح کو سکون اللہ کی فرما برداری سے آئے گا، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے، بے شک اللہ کے ذکر سے اس کو سکون ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں بنائے ہیں، اس لیے غذا اسی دنیا میں ہے۔
आसमान से रूह आया, यानी अल्लाह सुब्हान ताला का वफादारी और उनका जिक्र। मेरे भाई और बहनों, अपने रूह पे जुल्म ना करें, उसे भूखा नहीं छोड़ें, बेशक अल्लाह ही के याद को उसके रूह को सुकून दे। असल जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को म्यूजिक सुनाई दी, उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल ली, जब तक कि उनको म्यूजिक सुनाई देना बंद नहीं हो गया। तो हम अपने कानों में हेडफोन लगा देते ताकि शैतान की आवाज़ अपने कानों में लगा लेते हैं। सूरह इसरा में अल्लाह पाक ने शैतान से कहा है, हम अपने कानों में हेडफोन्स लगाते हैं कि ताकि सुन सके शैतान की बात। तो सूरह इसरा में अल्लाह पाक कहा है जी शैतान का आवाज़। सूरह इसरा में अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला शैतान को कहा है, इनमें से तू अपनी आवाज़ से जिसको बहकाना चाहे बहका ले। ये बात म्यूज़िक की तरफ बताती है, अल्लाह ताला की नाफरमानी करवाती। उसमें क्या होता है कि हम शैतान की जो बात सुनते हैं, म्यूज़िक हमसे जुड़ जाता है और हमें उकसाता है और हमारे सोच पे बदलाव करता है, हमारे जज्बातों को बदल देता है। जैसे क्यों म्यूज़िक ऐसे एहसास करता है जैसे हम प्यार में हैं, हम किसी गम में है, कुछ म्यूज़िक ऐसे एहसास कराता है हम जोश में है या गुस्से में है, या जो आजकल की म्यूज़िक है हिप हॉप वगैरह, ये हमारे ऐसे सोच पैदा करती जैसे बदकारी, गंदी जुबान, मार पीट हर बात में आम कर देती है। जब हम म्यूज़िक ऊंची आवाज़ में सुनते हैं तो ये हमारे कानों को बहुत नुकसान पहुंचाता है और आहिस्ता आहिस्ता हमें कम सुनने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप लोग में से जो भी म्यूज़िक पसंद करते जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आपके म्यूज़िक आपके लिए कितना सेहत को नुकसान पहुंचाती है तो ये आपके रूह के लिए कितना नुकसान है। ये मैं आपको डिटेल बताती हूँ चेक करके। ये आपको ज़िना की तरफ लेके जाता है, आपको कुरान से दूर करता है ताकि आप एक झूठी ज़िंदगी बिताएं। आप अपने कानों में शैतान के वसवसे को मजबूत कर देता है ताकि आप मजहबी बातें, इल्म की बातें ना सुन सके। आप जितना सुनते हैं आप अपनी दीन का मजाक बनाते हैं, अल्लाह की बातों को नज़रअंदाज करते हैं, ना कि ताकि अपने हाथ से जहन्नम के जाने की तरफ तैयार करते हैं। ये शैतान वही कह रहा है, आप इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते। जब मन का फैसला कर दिया जाएगा, शैतान कहेगा अल्लाह सुब्हान व तआला का जो तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने तुमसे जो वादा किए थे उनके खिलाफ किया, मैंने तुम पर दबाव तो न था ही नहीं, हाँ मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी मान ली। तुमने मुझे इल्ज़ाम मत लगाओ बल्कि खुद अपने आप को इल्ज़ाम लगा दो। ना मैं तुम्हारा फरियाद पहुंचा सकता हूँ, ना तुम मेरे फरियाद पहुंचा सकते हैं। तो मैंने तुम्हें मानते ही नहीं, तो यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। शैतान आखिरत में साफ इनकार कर देगा। मैंने तुम्हें म्यूजिक की तरफ बुलाया, तुमने खुद मेरी आवाज़ के पीछे आए, तुमने खुद अपने म्यूजिक लवर कहते थे, तुम हेडफोन में गाने सुनते थे, तुम खुद अपने शादी और फंक्शन में गाने बजाते थे, तुम खुद जहन्नम की आग अपने कानों में सुनते थे। इसलिए मुझे इल्ज़ाम ना दो, अपने आप पे इल्ज़ाम लगाओ, क्योंकि तुमने खुद अपने आप पे इल्ज़ाम लाया है। जैसे कहते हैं कि पानी और ऑयल एक साथ नहीं मिलते, वैसे कि कुरान और म्यूजिक एक साथ एक ही दिल में नहीं रह सकते। दिल में या तो अल्लाह सुब्हान व तआला का कलाम रहेगा या शैतान की आवाज़। अगर आप अल्लाह सुब्हान व तआला के ज़्यादा म्यूजिक इम्पोर्टेंट कर देते हैं तो आपके शैतान आपके इल्म को जला देगा, आपका दिल को तंग कर देगा। ये मेरी भाई या बहनों, ये दिमाग में रखे। आपने खुद अपने ऊपर अजाब को पसंद किया। जैसे पानी और ऑयल एक साथ नहीं जलते, उसी तरह एक साथ एक दिल में नहीं रह सकते। जैसे दिल में या अल्लाह सुब्हान व तआला का कलाम रहेगा या शैतान की आवाज़। अल्लाह सुब्हान व तआला के आप ज़्यादा म्यूजिक इम्पोर्टेंस देते, अल्लाह का सुब्हान व तआला का कलाम से ज़्यादा, तो वो ईमान को जला देगा, दिल को सख्त कर देगा, फिर आपका रूह को मौत दे देगा। मेरी और भाई बहनों, अपने दिमाग में ये बात रखिए कि आपको मेरे लिए जब किसी चीज़ को हराम दे दिया अल्लाह पाक ने, तो आप अपने दिमाग को सोचिए, दिमाग पर प्रेशर डालिए कि इससे क्या हासिल होगा हम लोग को। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी वक्त है, अपने आप को बचा ले, अपने मरे हुए रूह को फिर से जिंदा कर ले। अल्लाह ने भूखे को औरत के लिए प्रोटेक्शन के लिए दिया। इसकी मिसाल यूँ समझिए, कोई इंसान अपनी ज्वेलरी डायमंड को एक खुलेआम लेके चलेगा क्या? नहीं ना। जिस इंसान के लिए, जिसके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो इसे खोल के रास्ते में नहीं चलता, वो उसको छुपा के चलता है, क्योंकि लोगों को पता ना चले कि मेरे पास ये है, क्योंकि कभी भी चोर आएगा उसे छीन के लेके चला जाएगा। उसी तरह हमारे रब के नज़दीक औरत बहुत कीमती है। अल्लाह ने इस्लाम को बहुत इज्जत दी है, औरतों को बहुत इज्जत दी है। जितने औरतों को इज्जत दिया गया इस्लाम में,
जितने औरतों को प्रोटेक्शन ये बुर्के को दिया गया है, अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान में फरमाते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो अपनी बीवियों से, बेटियों से और मुसलमान के औरतों से कि अपने ऊपर चादर लटका लिया करें। ज़्यादा करीब है ये कि वो पहचाई न जाए, वो सताई न जाए। अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर साइंटिफिकली देखा जाए इस बुर्के में फ़ायदा ही फ़ायदा। आज कई लोग हैं अपने चेहरे को ढकते हैं। आज कोरोना वायरस की वजह से भी लोग अपने आप को ढकते हैं। बहुत गैर मुस्लिम जो लोग हैं अपने फेस को मतलब छिपाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा उसको ढकती हैं। जो हॉस्पिटल में नर्स और सिस्टर होती हैं वो भी मास्क लगाती हैं कि मास्क उनसे हटाने के लिए तो नहीं हटाएंगी, क्योंकि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए मास्क लगाती हैं। इसी तरह एक नकाब, ये हमारी ये केयरलिंग है, ये औरत को दबाने के लिए नहीं है, ये उसे प्रोटेक्ट करने के लिए है। जो हमारा काबा है ना वो कीमती है, वो हम सब के लिए कीमती है, क्योंकि अल्लाह का घर है, उसको भी कवर कर रखा है एक काले कपड़े से। तो जान ले मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह के नज़र में बहुत कीमती है। इसीलिए अल्लाह ने आपको और मुझको पर्दे के लिए हुक्म दिया है। इसीलिए अल्लाह ने बुर्कों को प्रोटेक्शन के लिए दिया है।